మా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు ఈ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. హాయ్ హలో వ్యూయర్స్, 4 ఏళ్ల క్రితం నిజంగా జరిగిన కొన్ని యథార్థ సంఘటనల్ని బేస్ చేసుకుని కన్నడలో ఒక సినిమా రూపొందింది. అది కన్నడిగాస్కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అయ్యి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా 3rd పార్ట్ మనకి త్వరలో రాబోతోంది. అయితే ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా గురించి బోల్డ్ అని విశేషాలు మనతో పంచుకోవడానికి ఆ దండు మొత్తం ఇలా మనల్ని అటాక్ చేయడానికి మన ముందుకు వచ్చేసింది అనమాట. కానీ సినిమాలో దండుని చూస్తే కొంచెం భయం వేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఈసారి మనకి కొంచెం ఆ స్మైల్స్తో పలకరిస్తారని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాను. I want to see all of your smiles. Our smiles are also very dangerous. Enjoy the white. You can enjoy our smiles. పక్కన చూడండి ఎవరిని కూర్చోబెట్టారో. అక్కడ చూడండి రవి కాలే గారు. You know how I smile? It's in the film. Oh my god. Okay, మన డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రాజు గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ యూ సార్. సో దండుపాళ్యం వెరీ గట్సీ ప్రాజెక్ట్ అని ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఫీల్ అయ్యారు. అలాంటి ఒక యథార్థ సంఘటన ఓకే, కానీ అంత యథార్థంగా చూపించడం అనేది రియల్లీ గట్సీ థింగ్. సో దాన్ని 3rd పార్ట్ వరకు సక్సెస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అంటే ఈ సక్సెస్కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటారు మీరు? డే 1 అంటే 4 years బ్యాక్ మొత్తం అంటే క్రైమే కొత్తగా ఉంది అన్నదే రీజన్. అంటే ఇలాంటి క్రైమ్ మన దగ్గర జరిగి ఉంటుందా ప్రాపర్గా చూపించలేని విషయం ఇది. 20% ఆఫ్ క్రైమే మొత్తంలో కూడా. సో మొత్తం ఎలాగో చూపించలేము, దట్స్ అనుకున్నా కూడా అవని పని. బట్ ఓకే, 3 parts వరకు రావడం, 2 partsకి అయిపోవాల్సింది 1 more part ఎక్స్టెండ్ అయింది. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఇట్స్ ఎండ్ because it end out on. I'm very glad. First part happened and the film is successful, which is right, but we all went through quite a shock in our state of mind. Okay. Because one is the gang existed like this and created shivers, and that is it's an assault on mankind's over a period of time civilization where we have reached. Right. And if such a character you have to go and play, and all of us, we all are very innocent people, we are good people. But while working with this man, we are not really sure whether he is innocent, but he's a terrific filmmaker. So he managed to convince us and then to play that. So at the end of the shooting of part 1, we were pretty exhausted. I don't think it comes naturally to an actor to go and rape somebody or to kill somebody. It doesn't come. And we were there, you know, as raw as possible. We were trying to be there, and we were there. And after that, the success of the film, when we were told that part 2 is happening, that time the little pressure came that we have to go through it all over again. Even those clothes to go back to. Yeah. We didn't want to go back to those clothes. I mean, for me personally, again all those, you know, and then we are sleeping, and we were really behaving like this. I mean, we tried to tell him that part 2, please give us at least caravan. We need some van. Don't keep us on the roads. And then they gave us that much at least. Only for shots your roads. Rest of all the time you caravan. You need to get used of the atmosphere kada, environment. అందుకనే caravan కూడా ఇవ్వట్లేదు. रियल स्टोरी पे बेस है और तो उसमें चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है. मतलब जो कैरेक्टर्स जिन्होंने किए हैं तो सारे लोग वही चाहिए पार्ट 1 में, और लोगों ने देखा है तो वो भी था. और दूसरा ये है कि एज एन एक्टर एक आपको अगेन अपने आप को ऑन करना वो उस तरह से. पर 2nd और 3rd में ये हुआ कि दोनों लगातार शूट किया गया, ज़्यादा गैप नहीं था, तो वो थोड़ा सा इजी भी हो गया. क्योंकि अगर 2nd के बाद अगेन गैप और फिर वापस, तो शायद मुझे लगता है टीम मिलना थोड़ा मुश्किल था सर के लिए. और उन्होंने वो थोड़ा सा दिमाग अपना जो अभी जब जैसे मकरंद ने बोला कि वी आर इनोसेंट पीपल, उनका डाउट है, तो वो डाउट वहाँ पे और थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है. I think we should have a quick voting. What do you think? No, quick voting. Whether he's innocent or not. Come on, like us. Come on, quick. He's not. We are innocent. We are innocent. We are innocent. We are innocent. No. మీకు మీరు చెప్పుకుంటే బానే ఉంటుంది. If you are all innocent, definitely I am also innocent. No, we have to. I don't know. కాదు, ఓటింగ్ దీనికి చేయాలి, whether శ్రీనివాస్ రాజు గారు is innocent or not. Voting has to be done for this. Please do that. Please do it.
No, you team unnar kada. We have this. He's not two. He's not one. के बाद हाथ उठाना है. And he's not. Not an ఎంత మంది. And remember, there is no fourth part. So easy. ఓకే वो भी है. ఇప్పుడు మీ టీం అంతా కలిసి. 3. He's not. He's not. He's not. I love you. Yeah, man. नेबर इसका मतलब ये भी है कि हमारे डायरेक्टर साहब कितने कंफर्म हैं और मतलब और शातिरी आदमी चाहिए. ऐसे तो हो ही नहीं सकता नहीं तो. और पार्ट 3 तक रियल स्टोरी मतलब ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है कि रियल स्टोरी सेम कैरेक्टर्स और पार्ट 3 तक पहुंचना एक प्रोजेक्ट. राइट. हाँ मतलब बहुत सारे फिक्शंस होता है इधर उधर पर यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलते कि इधर उधर है. हाँ. ये जैसी कहानी है जो हुआ है उसके ऊपर बेस सब कुछ किया है. కానీ నిజంగా ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారంటే అట్లీస్ట్ అంటే వీళ్ళ పరంగా ఆర్టిస్టుల పరంగా చూసుకుంటే అఫ్ కోర్స్ మకరంద్ గారు ఎన్నో సినిమాలు చేశారు, రవి గారు ఎన్నో సినిమాలు కనిపించారు, పూజా గాంధీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ యాక్ట్రెస్, హీరోయిన్ యాక్చువల్గా. సో ఇంతమంది నోన్ ఫేసెస్ని కూడా ఈ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా గుర్తుపట్టేలాగా క్యారెక్టర్స్ కనిపించేలా చేయడం అనేది మామూలు ఇంపాక్ట్ కాదు. అదే దానికి ఐ లవ్ టు సే ఫస్ట్ మొత్తం అందరు యాక్టర్స్ నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ దే హ్యావ్ థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. రైట్. ఓకే. నేను ఈ మొత్తం దట్స్ వన్ థింగ్ హెల్ప్డ్. ఫస్ట్ మిగతా ప్యాడింగ్ ఎలా చేసినా I think Makaran remember the first time I called him. He made me wait for 3 months. Okay. And he said that, what can I do this psycho killer thing? No. And there are a number of actors in Karnataka and Telugu also. Yeah. But somehow when I wrote the script, Makaran ki stick ayi unnaru. Ayane cheyalani. But he said I think he was in Kerala, in Mumbai, somewhere all over the world తిరుగుతూ ఉంటాడు. Somehow I caught him. I said first listen. If you said okay, then I'll go. Yeah. Once I narrated, probably that also he took 2 weeks of time. It seems to be. Okay. Then he called me back. అలా మొత్తం యాక్టర్స్ ఎక్కడైతే అంటే రవిని చూస్ చేసినప్పుడు తర్వాత ప్రసన్న మొత్తం థియేటర్కల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. ద ఓన్లీ యాక్టర్ జయదేవ్. అఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత జయదేవ్ హోల్ థింగ్ ఈస్ టోల్ ద షో. దే హ్యావ్ టు సే. అండ్ అలా ఎవ్రీవన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేనంటే ప్రాబ్లీ ఐ పుట్ ఏ రైట్ పర్సన్స్ ఇన్ రైట్ ప్లేస్ అంతే. దట్ ఐ వాజ్ సక్సీడెడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్. ఓకే. కానీ వాళ్ళు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ని అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు థర్డ్ పార్ట్ కాబట్టి బాగా అలవాటు అయిపోయి ఉండొచ్చు, బట్ ఫస్ట్ పార్ట్కి దాన్ని తీసుకుని అలవాటు చేసుకుని చేయడం అనేది కూడా నిజంగా అదొక పెద్ద టాస్క్. అడాప్ట్ చేసుకుని దట్స్ వాట్ యాక్టర్స్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే వన్స్ దే కమ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ వాళ్ళు చేస్తారు. ఇక్కడ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ నేను చాలా స్మూత్గా అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసిన సినిమా. నేను కష్టపడింది ఏంటంటే బికాజ్ యాక్టర్స్ ఆర్ గుడ్. నా సినిమాలో ఎక్కువ 1, 2, 3 టేక్స్ కూడా ఉండవు అండ్ ఐ విల్ మేక్ యాక్టర్స్ వెరీ కంఫర్ట్. నేను బాగా కష్టపడింది లేకపోతే కొంచెం స్ట్రగుల్ అయింది మాత్రం పార్ట్ 2కి. ఎందుకంటే పార్ట్ 1 క్రిమినల్స్గా చూపించి వీళ్ళని మళ్ళీ ఇన్నోసెంట్గా పోర్ట్రే చేయడం అన్నది that was toughest part. Okay. But I love these all guys in part 2 lo performance. Wow. And still I remember 2 lo oka death dead body out carry చేయాల్సినప్పుడు మకరంద్ ఆల్ ద వే గోస్ అండ్ ఆ 2 ఊదిబత్తీలు ఉంటాయి చిన్న ఊదికడ్డీలు అవి తీసుకుని వస్తాడు చిన్న మాస్టిక్ చేసి. సో ఆ లెవెల్కి ఆలోచించగలిగే యాక్టర్స్ వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏదైనా ఒక స్పేస్ కావాలనుకున్నప్పుడు చేశారు. అట్లా పార్ట్ 2లో చాలా అంటే వాళ్ళ లెవెల్లో దే డిడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జాబ్. అది నాకు బేసిక్గా అంటే ఇది నేను పర్సనల్గా చెప్పే విషయం 3 పార్ట్స్లో నాకేది వస్తుందంటే ఐ లవ్ పార్ట్ 2 వెరీ మచ్. ఓకే. సో ఇప్పటివరకు అందరూ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ మాట్లాడారు కదా, ఇప్పుడు గ్యాంగ్ లీడర్ వచ్చారనమాట. హాయ్ పూజ. Hi, I am not the gang leader. No, for this interview you are the gang leader. Yeah, maybe because I'm late, I'm always late. 3 parts experience, so can you brief it? I think 6 years, it's almost 6 years we have been working on part 1, part 2, part 3. It is, I think, one of the most, we got stuck with Dandupalyam first of all. Part 1, part 2, then part 3, we were bound to do it. We all are very proud to be a part of this franchise because very few people get a chance to work in 3 sequels and that too like in just 5 to 6 years. And I think he is a great maker that he believed in all of us and casted us actually.
But Dandupalyam, I think it has completely changed your image, kada? This film is inspired from real incidents, and I think it has a message that be aware that such people exist, you know, around us, amongst us. We don't know that who is a killer here also. Maybe that cameraman. You never know, he might be a killer or a serial killer or a rapist, you know. No, just for joke I am saying, but these people were there, they are still there, and they committed so many crimes and murders and rapes, and they killed innocent people, you know, ruthlessly. So I think it's just that we should keep ourselves alert that yes, and how we have to protect ourselves. So I think you don't have to think that okay, we played negative role or we are trying to portray some kind of criminal characters. People like that exist. That's why we are making this film. So people should be aware and be careful. That's it. Prasanna garu. నమస్తే. నాకు తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడడానికి రాలేదు, పర్వాలేదు మాట్లాడతాను. ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నేను వచ్చి డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడాలా. వాడు ఏం చెప్పారు, నేను నువ్వు కదరా ముని ఇద్దరు పిలిచి ఇలాగ ఒక సినిమా తీస్తూ ఉంటాము దండుపల్య పేర్లా, నువ్వు ఇద్దరు యాక్ట్ చేయాలని చెప్పారు. సరే కానీ ఒప్పుకే ఇచ్చాము, మేము చేస్తాము అంటే. తర్వాత సెట్ పోనాం కదా, అక్కడ వచ్చి ఏమేమో చేశారో మాకంతా చెప్పారో మేము ఇద్దరు చేసాము. ఏం సార్ ఇలాంతా తీస్తూ ఉంటారో, ఇదంతా వదిలేస్తారా సెన్సార్ లోపల, ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగాను. నువ్వు చెయ్యి దానంతా వస్తుంది చెప్పారు. వాడు ఎలా చెప్పారో అలాగే తీసి సినిమా రిలీజ్ చేశారు. సూపర్ హిట్ అయింది ఫస్ట్. దాని గురించి నాకు చాలా ఖుషి ఉంది. థ్యాంక్ యూ. మీరు తెలుగు మాట్లాడడానికి ట్రై చేసినందుకు క్లాప్స్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ముని. నేను ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసేదానికి వాళ్ళే సారే నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చింది. చాలా ఖుషిగా ఉన్నాను. 3 పార్ట్లోనూ ఉన్నాను, అదే ఖుషి. 3 పార్ట్లోనూ ఎక్కువగా డబ్బు ఇచ్చారు, అది ఖుషి. మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అందరూ. దాని జొత్తలో నాకు థియేటర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కలిశారు, అది ఖుషి నాకు. ఏమంటే నేను థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ బేసిక్గా. నాకు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిందే బాగా ఆనందంగా ఉంది. ఆనందంగా ఉంది. మిగతా సినిమాల్లో సంగతి ఎలా ఉంచినా పక్కన పెడితే ఈ సినిమాలో అవి నిజంగా అక్కడ జరుగుతున్నాయన్న ఫీల్ మాత్రం తీసుకొచ్చారు. కొట్టడం అంటే నిజంగా కొట్టడం లాగే ఉంటుంది. ఎనీ సిచ్యువేషన్. The best part was when we were shooting in jail. జైల్లో జైలర్ గారు వచ్చి మన అందరూ జైలుకి ఎంట్రీ షాట్ తీసుకుంటున్నారు. ఆయన వచ్చి మీ డైరెక్టర్ గారిని కలవాలి, అక్కడ ఉన్నారు చూడండి. ఎలా పెట్టారు, ఒక్కొక్క ముఖాలు అలాగే ఉన్నాయి. ఇదే జైల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు, మొత్తం అందరూ అలాగే ఉన్నారు. ఎలా కనిపెట్టారు మీరు? ఓ మై గాడ్. ఓకే. స్క్రిప్ట్కి ముందు కొన్ని వీడియోస్ చూస్తున్నాం కదా, సో ఆన్ దట్ అలా స్కేల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన యాక్టర్స్. You mean to say I look like Lakshmi? లక్ష్మి ఇస్ గ్లామర్ లక్ష్మి. యాక్చువల్లీ గ్లామర్ లక్ష్మి మీరు. ఆయమ్మ ఇలా లేదు. అండ్ యాక్చువల్లీ ప్రీ ప్రొడక్షన్లో సార్తో జైలుకి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఉండి ఎవరెవరికి ఎక్కడెక్కడ మార్కులు ఉన్నాయి, ఎవరిది ఏదేది అవయవాలు ల్యాబ్స్ అయ్యాయి, మొత్తం మార్క్ చేసుకుని వచ్చి వాళ్ళకి అలాగే వర్క్ చేసి అది ఇంపాక్ట్ అయిందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ గెటప్ కానీ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఇవన్నీ మీరు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న అది నిజంగా జరిగింది, నిజంగా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ రిఫరెన్సెస్ తీసుకుని చేశారు, ఓకే. బట్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ డైలాగ్ డెలివరీ ఇవన్నీ కూడా అంత రియలిస్టిక్గా ఉండడం మళ్ళీ కష్టమే కదా. అదే అంటే ఈ మొత్తం టీమ్ని ఎవరు చూడలేదు ఎక్సెప్ట్ జయదేవ్, మైసెల్ఫ్ అండ్ మా కో డైరెక్టర్ రమేష్. ఓకే. టీంలో ఇంకా మిగతా నోబడీ ఎవరు చూడలేదు, వీళ్ళంతా పేపర్లు చూడడమే. బట్ ఎవ్రీబడి ఆస్ దెమ్ హౌ దే లైక్, పర్టికులర్లీ మకరంద్ ఫస్ట్ అడిగాడు హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ జయదేవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది. వాట్ ఐ రిమెంబర్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ బీయింగ్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, ఇలా నడిచేవాళ్ళు అలా మాట్లాడతారు. వాట్ ఎవర్ వీ రిమెంబర్ మేనరిజమ్స్ అవి చేసాం. సో అది వాళ్ళు అడాప్ట్ చేశారు. నిజంగా అలా ఉంటుందా అని పక్కన పెడితే అంతకన్నా బాగానే చేశారేమో అది. బట్ రియలిస్టిక్గా తీసుకోవడానికి అదొక కారణం. సినిమా కాస్ట్యూమ్స్ మొత్తం మా కాస్ట్యూమర్కి అయిపోయి నియర్లీ 2 lakhs పేస్ కాస్ట్యూమ్స్ చేయమని చెప్పాను. అతను చేసుకొచ్చాడు. షూట్ ఇంకో 3 days ఉందనగా మొత్తం కాస్ట్యూమ్స్ వచ్చాయి. అవి ఇట్స్ లైక్ అది ఏది మ్యాచ్ అవ్వట్లే, అంటే చాలా ప్రాపర్గా స్టిచ్ చేశారు. అంటే అగ్లీగానే ఉన్నాయి, అక్కడ వేరే చేశారు, బట్ సూట్ అవ్వట్లా. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మీడియట్గా నేను వెళ్ళిపోయి రోడ్ సైడ్ మార్కెట్లో
ఐ పిక్ ద హోల్ మూవీ కాస్ట్యూమ్స్ వర్త్ ఆఫ్ 7,000 అంతే. వీళ్ళ మొత్తం పార్ట్ 1 కైనా కాస్ట్యూమ్ కాస్ట్ 7,000. పార్ట్ 3 వరకు అయింది. జస్ట్ 7,000. చీపెస్ట్ కాస్ట్. పార్ట్ 3 వరకు అయింది. 7,000. And I asked actually because I concern of my actors, కాస్ట్యూమ్ అని అడిగాను. ఈ కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళకి చెప్పొద్దు, ఇలా డిజైన్ చేసామని చెప్పు. అది ఐ డోంట్ నో, దానికి అతను నేను ఇది వాష్ చేయాలన్నాడు. డోంట్ గివ్ అ పర్ల్ వాష్ ఇచ్చి నీట్గా, బికాజ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంగస్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్, ఓల్డ్ ఏజ్ కాస్ట్యూమ్స్ అవి. రోడ్ లిటరల్గా రోడ్ సైడ్ అయిపోయింది. సో అవి అలాగే తెచ్చి వీళ్ళకి రెడీ అవ్వడానికి కూడా షార్ట్ పెద్ద టైం అక్కర్లేదు. దేర్ ఇస్ నో మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ ఐరన్. When did you get to know? I mean, now only. Now we are shocked that he did that to us. नहीं, मुझे पता था, क्योंकि जो आपका अगर कॉस्ट्यूम बनाया है तो आपका एटलीस्ट ये जो कमर का मेजरमेंट है वो तो आना चाहिए ना. कोई आज तीनों पार्ट में आज तक कोई भी पैंट ऐसा नहीं मिला है या कोई शर्ट ऐसा नहीं मिला कि जो चेस्ट में फिट है या वैसे इसमें फिट है. तो हम लोग क्या करते थे, बेल्ट नहीं पहन सकते, करेक्ट, वो रस्सी बांधना, मतलब सुतली जो होता है ना वो बांधना पड़ता था अगर बड़ी पैंट है तो. और छोटा है तो मतलब उसका इधर का लुक, ये हुक है ना, वो पहले इसमें डालना है और वो चेन पूरा बंद नहीं होता था. मतलब ऐसे सारे और फटे हुए नीचे से फटे हुए हैं तो वो तो फोल्ड करना था. मतलब मैं समझ गया था, मैं बोला ये कहीं से तो उठा लाए. Very true. I completely agree now. That's true. Because the petticoats that they were giving us, if maybe Smita also knows, कोई छोटा है, कोई कैसा है, कुछ I was like maybe ये बनाया है ऐसा, you know. उसका ये भी हुआ क्योंकि अगर आपको ऐसा कॉस्ट्यूम ही ऐसा आता है ना तो एक वो एड ऑन हो जाता है आपके इसमें. ఫస్ట్ ఏదైనా కూడా లుక్ తోనే మనకి ఆ యునో దట్ ఫియర్స్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. There is no wigs, nothing. था कि रोज है ना, मतलब होटल में जाने के बाद एक अलग आदमी चला जाता था पैकअप के बाद और आने के बाद जैसे ही कपड़े पहनते थे ना तो अपने आप वो किरदार अंदर घुस जाता था, मतलब पर काया प्रवेश. Yes, you are so right. Once we were shooting for part 1. Okay. He, me and one of our friend, we went to the coffee day. And that girl, the waitress, she didn't let us enter. I had to say, you know what, I am Pooja Gandhi, shooting for Dandupalyam, Makkan Deshpande. She's like, oh, okay, please come. They just told, don't come. Where are you going? Come on, don't enter the coffee day. It was very, very funny, not embarrassing, but yeah, it was funny, isn't it? Absolutely. Then we sat there, had coffee, sandwich, and you know, like just normal people in that get-up. It means you look so real. Exactly. I'll tell you the best part about, because they were all new to us. Yeah. I just knew him. Yeah. And obviously they are all theatre actors or they have acted before, so they are, you know, they know their craft. But the moment we wore the costumes, and the costume, हम लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार है, so costume had no आकार, you know, there was no sizes, there were no sizes, and because of that we were free to perform. Okay. See, we call it, now this jacket, we call it a slim cut. So, you know, it gives you a slim feel, you know, it gives you the feel of power. But if suppose I remove this, I should not now, but the point is, when you wear something which has no size around you, your gestures change. Okay. If you see in this whole film, all of us, you'll see the mannerisms came out of our costumes. Okay. Whether it was his dhoti, her half sari, right. yeah, or you know, I had a loose pant, and if I mean that practically could have just got out, you know. And so the walk, you know, the walk came all of a sudden. We didn't have to do much. Right. I had with this jeans, it won't. Right. Exactly. I mean, it was, and the only, you asked about the detailing. Yes. He had mentioned to me about the Krishna character. Okay. And what I did for that was simple, that such a violent man was how he walked. He walked was just keeping his hands like this. And he almost walked as if he's nothing to do. He's scared in this world. Oh my. So the moment you do a character which is just like this before the crime, you know he'll be the most dangerous man. I know. Absolutely. So I mean, those were the things which added. Of course, he told me, I mean, I should be thankful to him, and because they had the interviews. One of the very technical detail, I don't know how much should be shared about, but there were two things about it. Yeah. One is he was asked about the interview that when he was interrogated, are you not scared of God?
that you created such heinous crime and cruelty. And he said, but you know, we were never allowed to enter temple, so we've never seen God. So how do we fear God? Okay. So now that interview also helped me to perform that obviously there is nothing called guilt. They don't know. They don't know fear of God. And once you don't have fear of God, then it is survival. Then you're an animal who is working at an animal instinct. Hunger, kill, rape. And those are all the hungers which I think animal has. It's only the civilization over a period of time has told us this is not good. They had no idea. క్రైమ్ జరగడానికి దిస్ నో కాంపిటీషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హైయర్ ఆర్ లోయర్. బట్ ఎంత క్రూయల్ అన్నది ప్రాబ్లీ దే మే నాట్ అవేర్, వీఆర్ అవేర్. ఇట్స్ ఓన్లీ సింపుల్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. దాంట్లో ఒక పాయింట్ నాకు చాలా నచ్చింది ఈయన సినిమా చేసేదానికి. వాడు నల్ల తిమ్మడో ఎవరో లేదు, వీ క్యారెక్టర్ జయదేవ్ క్యారెక్టర్ ఎవరో చెప్తాడు. పోలీసు వాళ్ళు వీడియో విట్నెస్ వాడు ఎలా చెప్తాడంటే వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయినారు. ఎస్కేప్ అయిన తర్వాత అది వీడియో. ఆ ఎస్కేప్ అయ్యేదానికి మోటివ్ ఎవరు? జైలర్, అసిస్టెంట్ జైలరు, పోలీస్ ఇన్స్పెక్టరు, వాళ్ళు వీళ్ళే. సో మన సిస్టమ్ కరెక్ట్గా ఉండి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉండిందంటే వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత 32 మర్డర్స్ చేస్తారు. 32 మర్డర్స్ అండ్ రేప్స్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఒక ఇన్స్పెక్టర్ని ఇచ్చి నేను ఇక్కడ పెట్టుంటాను, కారపొడి ఇక్కడ పెట్టుంటాను, మిమ్మల్ని వదులుతాను, మేము పట్టుకునేకి వస్తాము, మీరు కారపొడి చల్లండి, మేము తెచ్చేంత ఎస్కేప్ అవ్వండి. పోలీసు వాళ్ళు ఎస్కేప్ చేపిస్తారు. నైట్ భోంచేస్తూ కూకునేటప్పుడు సరే ఆ కోతి తిమ్మ క్యారెక్టర్ ఇంకా ఎవరికి ఫిక్స్ కాల, వీడిని పెట్టండి ఎట్లా అన్నాను. వాడిని అంతకుముందు చూడలేదు ఈయన, ఆయన యాక్టింగ్ కెపాసిటీ తెలీదు. మీరు చెప్తున్నారు ఓకేనా అన్నాడు, పెట్టండి అన్నాను. అంతే ఫిక్స్ వాడు. ప్లస్ మీరు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా తీసుకోండి వాడిని, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు. బికాస్ ఆఫ్ హీజ్ థియేటర్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉండదు వాడికి, వాడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నాను. తర్వాత వాడు బెళగాం జైలుకి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ మీట్ చేసి వచ్చి నేను వెళ్ళాల్సిందే, నేను ఈ గ్యాంగ్ అంటే ముందు నుంచి గ్యాంగ్ అని అర్థమైంది నాకు. దండుపాళ్యంతో గ్యాంగ్ కాదు. తర్వాత పార్ట్ ఫస్ట్ షూటింగ్ అయిపోయింది 2012. ఫస్ట్ షో మార్నింగ్ షో ఇతను ఫోన్ చేశాను, 9:30కి హౌస్ఫుల్ అయిపోయింది సార్ అన్నారు. నేను మార్నింగ్ షో ఒక 20% ఉంటుంది, ఎవరు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ లేదండి సినిమాలో ఎక్సెప్ట్ పూజా గాంధీ, ముంగాళు మరే హీరోయిన్, మಳೆ ಹುಡುಗಿ అని పిలుస్తారు. మಳೆ అంటే వాన, వర్షం, వర్షం పిల్ల అంటారు, వర్షం పిల్ల అంటారు ఈ అమ్మాయిని. సో ఈ అమ్మాయి ఫేస్ ఒకటి ఇంకేం లేదు, ఎవరు లేదు, ఎవరు థియేటర్ దగ్గర ఎక్కడ మాస్ పుల్లింగ్, ఆడియన్స్ పుల్లింగ్కి ఒక ఫేస్ కావాలి కదా. 3 పార్ట్లు అయిపోయింది, చాలా న్యూస్ వస్తూ ఉంది 4th పార్ట్ కర్ణాటకలో మళ్ళీ 4th పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి. మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలి, ఇది 4th పార్ట్ చేస్తారా, ఇక్కడ వైండప్ చేస్తారా 3rd పార్ట్కి అనేసి. మీరు ఏదైనా మాట్లాడే ముందు వీళ్ళ రియాక్షన్ తెలుసుకుందాం. దండుపాళ్యం 4 ఉంది, లేదు వన్స్ అగైన్ ఈ యాక్టర్స్తో ఐ లవ్ టు డూ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, బట్ ఈ జానర్ 3తో క్లియర్గా ఎండ్ చేసేసాను. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్, ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎట్ ఆల్. దిస్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్. లేదేంటంటే మాట్లాడుతూ అందరూ చెప్పారు శ్రీనివాసరాజు గారు ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చేస్తామంటే మేము సపోర్ట్ చేస్తామని. సో ద రీజన్ ఈజ్ దట్ ఈ నెవర్ యాక్ట్స్ అండ్ షోస్. ఈ కన్సిడర్స్ ఎవ్రీబడీస్ కెపాసిటీ. ఈ లీవ్స్ ఎవ్రీబడి అట్ దేర్ పాయింట్. ఈ జస్ట్ టెల్స్ యూ అన్ ఐడియా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫీల్ ఐ వాంట్. ఆప్ కరో, ఇప్పుడు ఏం చేయాలో మీరు చేయండి. సో మాకి ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది. మేము ఇంట్లోంచి వస్తే ఈ పొద్దు నేను యాక్ట్ చేశాను, ఈ పొద్దు ఐఎమ్ యూజింగ్ మై బ్రెయిన్స్, ఈ పొద్దు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యారెక్టరైజ్ మై సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ గివింగ్ దట్ ఫ్రీడమ్. ఇఫ్ యూ సీ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్స్, నో ఓన్లీ ద పర్ఫార్మెన్స్ క్యారీస్ ఇట్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో Dandupalli has got that. I think it's all because of Mr. Srinivasaraju. Thank you. అసోసియేట్ డైరెక్టర్ పని చేస్తూ ఉన్నాను ఆల్రెడీ. నేను ఆర్టిస్ట్ అంటే కన్ఫర్మ్, నేను 2-3 సినిమాలు అది ఇది చేసి ఉంటాను. నాకు ఆర్టిస్ట్ లాగా నాకు ఒక్కరోజు తెలియలేదు. సో సార్ నేను దండుపల్లి అసోసియేట్ పని చేసే అప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఆర్టిస్ట్ వస్తుంది, ఆ ఆర్టిస్ట్ వస్తుంది అని చెప్తానే ఉండ్రి. బట్ ఎవరని తెలీదు. సెట్కి వెళ్ళాక సునీత మేకప్ వేసుకొని రా అని చెప్పారు. అప్పుడే తెలిసింది ఆయన మాకే వీళ్ళు ఆర్టిస్ట్ లాగా పెట్టుండారు అంట. బట్ ఏమి అంటే నన్ను ఏ సినిమా చేసి ఉంటే ఎవరు గుర్తుపెట్టుండ్లా.
అంటే సునీత యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది అంటే ఎవరికి తెలియదు. అట్లీస్ట్ నేను దండుపాళ్య చేశాక ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాం మేడం, దండుపాళ్య గ్యాంగ్ వెళ్తూ ఉంటారు, పూజా మేడం గ్యాంగ్ వెళ్తూ ఉంటారు, అదంటూ ఉంటారు. బట్ ఇప్పుడు ఏమేంటి ఒక సినిమాలో ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే రికగ్నైజ్ అయ్యిండను అంటే సార్ గురించి, డైరెక్టర్ సార్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నా పేరు కోటి అండి. నేను దండుపాలెం ఫస్ట్ పార్ట్లో నేను నటించలేదు. అప్పుడు నేను సినిమా ట్రై చేస్తున్న టైంలో నేను రైటర్ చిన్నకృష్ణ అన్నారు, ఆయన చెప్పారన్నమాట, దండుపాలెం డైరెక్టర్ నా ఫ్రెండే నీకు పరిచయం చేస్తా తమ్ముడు అని చెప్పి శ్రీనివాసరాజు గారు నాకు పరిచయం చేశాను. పరిచయం చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను, అన్నయ్య నేను మీ సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒకవేళ మీరు పార్ట్ 2 తీస్తే అని చెప్పి అన్నాను. డెఫినెట్గా మీకు అవకాశం ఇస్తా తమ్ముడు అన్నాడు. నేను ఈలోగా 1-2 సినిమాలు చేశాను. ఆ పార్ట్ 2 స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 1 year తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చింది అన్నయ్య నుంచి, తమ్ముడు మీ పలానా డేస్ షూటింగ్ ఉంది మీరు రావాలని చెప్పేసి అన్నయ్య గారికి కో-డైరెక్టర్ కాల్ చేశారు. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను, ఎందుకంటే 1 year బిఫోర్ నేను కలిశాను. అది గుర్తుపెట్టుకుని నాకు ఈ క్యారెక్టర్ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా డైరెక్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. అలానే ఈ సినిమాలో ఈ దండుపాలెం గ్యాంగ్ మొత్తానికి దూరం తీర్చాను ఒక ఆయన ఉంటాడు పోలీస్ ఆఫీసర్, దట్ ఈజ్ రవిశంకర్. అక్కడ సినిమా ఫస్ట్ నేమ్స్ పడుతున్నప్పుడే కోటింగ్ అండి, ఫస్ట్ పార్ట్లో కోటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది, ఆయన అడుగుతారు, రవిశంకర్ అడుగుతారు, అరే మీరు చంపడే ఉద్దేశం అయితే ఒక కత్తితో పడవచ్చు, గొడ్డలతో నరికేయచ్చు, కానీ మీరు పేక ఎందుకు కోస్తామని చెప్పేసి మకరంద్ గారిని అడుగుతారు. అప్పుడు మకరంద్ గారు చెప్తారు, ఏమని చెప్తారంటే ఆ పేక కోస్తున్నప్పుడు అనే ఒక శబ్దం వస్తుంది స్వామి, చాలా సమ్మగా ఉంటుంది స్వామి అంటాడు. అన్నప్పుడు థియేటర్ మొత్తం అలా ఉలిక్కి పడుతుంది అన్నమాట. నేను కూడా ఆ సీన్ కోసం ఒక 50 times నేను రిపీట్ చేసుకుని చూసేవాడిని. అలా చూసిన తర్వాత అలా పూజా గాంధీ గారు వెళ్ళి డోర్ కొట్టడం, వాటర్ ఇవ్వమని అడగటం, అలా లోపలికి వెళ్తాం, గ్యాంగ్ మొత్తం లోపలికి వెళ్ళటం, రేపు చేయటం, రియల్గా జరిగిన స్టోరీని తీయాలంటే ఒక గట్స్ ఉండాలండి. దాన్ని అక్కడ ఆ కర్ణాటక ప్రభుత్వంలో ఈ సినిమా ఆపడం కోసం చాలామంది కోర్టులకు వెళ్ళారు, చాలామంది కేసులు పెట్టారు. అయినప్పటికీ కూడా డైరెక్ట్గా ఎక్కడ భయపడకుండా ఎటువంటి వాటికి వెళ్లకుండా అన్నిటికీ ఫేస్ చేసి సినిమాని తీసి పార్ట్ 1 కాకుండా పార్ట్ 2 కాకుండా పార్ట్ 3 కూడా తీశాడు ఈ రోజున. ఎనివే ఇలాంటి సినిమాలు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా అన్నయ్యకి ప్లస్ ఈ గ్యాంగ్లో నటించడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్క మా గ్యాంగ్ అందరికీ, టెక్నీషియన్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరున కృతజ్ఞతలు అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ త్వరలో దండుపాళ్యం 3 వచ్చేస్తుంది. 4 ఉన్నా లేకపోయినా ఈ గ్యాంగ్ ఎప్పటికీ ఇలాగే కలిసి ఉంటారని మాత్రం మనకు అర్థమైపోయింది. మీరు తెలుగులో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కి చెప్పండి. దండుపాళ్యం 3 త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది, థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడండి. దండుపాళ్యం 3 త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది, థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.